हरि ओम प्रथमे आमर ये श्रोता भाई माने देखुंट समस्त को प्रणाम। भगवान जगतर मंगल करू। कलीर शेष समय रे समस्ते उद्वेलित समस्ते ये जो बर्तमान समय चली किए कहूँ जो राम मंदिर अयोध्या रे हला से माने टिके भूली गले कौन कि जे एठी आगुरु थिला मस्जिद आपण ए भूली गले जे सुपर्णरेखा जो रावण भौणी बोली पालथला किंतु से रावण निज भौणी नुहे। एक द्वितीय विश्वानंद आज्ञा मीडिया महाप्रभु आज्ञा आपण तो रावण बापा ना कौन विश्ववा ऋषि बात ता वंशधर ये 2024 रे लोक हेबे। आज्ञा से होची राक्षस वंशधर ताकू केही अटकेई पारिबे माँ भी अटकेई पारिबो नहीं कहीं ना सेक ध्वंस हे 2024 रु आरंभ हम 2027 रु शेष हम से 27 लाख खंडे लोक मरबे कि 28 लाख खंडे लोक मरबे एक कालीन। तेणु आमे जे कहवा आमे न मरिबा आमे रहिबा आमे कहीं राक्षस कर्म न करथवा कहीं सतरजतम 3 गुण तेणु से 3 गुण भितर प्रकृति पुरुष उत्तम अच्छा तेणु से उत्तम मध्यम प्राकृत सब ढेर सब प्रकार बीज अच्छी किंतु से जो मानकर अगाध कर्म राक्षस मैंने घोर तपस्या करुले निज जीवन को प्राणी छड़ी दौले से माने बर पाउले आउ ये मनुष्य समाज रे मानव शरीर धरी मानव के जाए माने मनुष्य के जाए बा जो माने मनुष्य आउ मानव बा लोक आ जे प्रत्येक अच्छी आदि मनुष्य कहते मनुष्य नहांती किछि राक्षस अच्छा जहाँ लोक कहते बा मानव कहते आपणकर सनातन धर्म विषय में आपन को आगुरी कही आपण जो छाड़ी लोक देखिले नहीं जदि से जगार मु डाहा मिछ पकई था जे आज 7 राति हो 7 दिन भितर 23 तारीख भितर श्रीमंदिर गली पड़ो जगन्नाथ पाताली ताले लोक तो देखी जाते किंतु जिते सनातन धर्म विषय पुखानुपुआ बुझा जाइए तो राजनीति जो विषय आपको कही कलंकित राजनीति दायी किए ताकू लोक देखिले नहीं तार अर्थ बाहर कले नहीं किंतु से जगह जदि मु कही था ये कली जुगे समस्ते जो राजनीति कर भार भले भल लोक आने यही कर्म कर लिखाई मालिक ना से मालिक अमुक थे सी आज अमुक पद पाई सी मालिक सम्मुख थे से सम्मुख पद सब आगे मिछ मालिक क्या ना लिखा नहीं जाई जाए मालिक किछि लोक ना लिखा अच्छी जो 16 सरदार जो गोपाल द्वादश गोपाल ताकर जे भक्त थिले यही भाई किछि लोक ना अच्छी जोड़ाक माने कहिया पड़ो मत तेणु मु कही पारुनी किंतु आ गोटे कथा आपणकर पूर्वजन्म पितामाता कि आपणकर पितामह पितामही कि प्रपितामह प्रपितामही एते भाग्यवान थिले जे आपण ये खत गदारे फुटिथिबा ब्राह्मण बुढ़ा को अनुसंधान कले जार अखा नहीं कि बिरी नहीं भंगा घर किंतु मु एक कथा 100 थर कहूँ कि आपण काटी दौना किंतु वर्तमान समय अनुसार मुझे अनुरोध करुच्ची
ଏବେ ଶଙ୍ଖ ପଳେଇଛି, ଚକ୍ର ପଳେଇଛି, ପଦ୍ମ ପଳେଇଛି। ଲୋକ ବାରମ୍ବାର ଗଦା କୋଉଠି ପଳେଇଛି। ଗଦା ହଉଛି ବଜରଙ୍ଗ ଦଳର। ସେମାନେ ବୁଝନ୍ତୁ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ଯୋଉ ଅଛି ଗଦା ଚିହ୍ନ ଅଛି କି ନାହିଁ। ତାପରେ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ସାନ ଭାଇର ସବୁ ଚିହ୍ନ ପଳେଇଲା, ବଡ ଭାଇ ଆକୁର୍ତ୍ତି କରି ପଚାରୁଛି, ରେ ଭାଇ ତୋ ତ ସବୁ ଚିହ୍ନ ପଳେଇଲା, ଆଉ କିଏ ରହିବ? ନା ଭାଇ ମୁଁ ଥିଲି ପାଳନ କର୍ତ୍ତା, ଆଉ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଚିହ୍ନ ଦବା କଥା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂଘାର ଆସିଲା ତ ଯୁଗ, ଲୋକ ସଂଘାର ହେବେ, ତେଣୁ ଶିବ ସମ୍ବତ୍ସର ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ଶିବଙ୍କ ସିନା ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ହବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା, ଗୋଟିଏ ରାଜନୀତି ଦଳ ମନ ଭିତରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିସାରିଛି, ମୁଁ ପକ୍ଷୀରାଜ ଚିହ୍ନ ଦେବି, ପକ୍ଷୀରାଜ ଚିହ୍ନରେ ମୋହରବାତି ଆମକୁ ଜୟଯୁକ୍ତ କରାନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ରାଜନୀତି ଦଳ ମନ ଭିତରେ ପଏଣ୍ଟ ମାନିଛି, ମାନେ 3-4 ଦିନ ହେଲା ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ମିଟିଂ କରି ଆମ ଶଙ୍ଖ ଚିର ରଖିବା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶଙ୍ଖ ଚିର ଦେବା, ପଞ୍ଚଜନ ଶଙ୍ଖ ଯାହାକୁ ପ୍ରଭୁ ବଜାନ୍ତି, ଯାହା ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ, ଯାହାକୁ ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତୀ ଶଙ୍ଖ। ସବୁ ଶଙ୍ଖର ଖୋଲିଦେଲେ ବାଁକୁ ମୁହଁ, ତାର ଖୋଲିଦେଲେ ଦକ୍ଷିଣ ମୁହଁ, ଯାହା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ବହୁତ ଦାମ ତାର। ତେଣୁ ଯାହା ହଉ ଏବେ ଚାଲିଛି ଏଇ ଦି ଦଳ ଭିତରେ। ଆଉ ଯିଏ ଅଭୟ ମୁଦ୍ରା ଦେଇଛି, ହାତ ଟେକିଛି, ସେ ଏବେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ହାତ ଚିହ୍ନ ଚେଞ୍ଜ କରିବା କି? ପୁଣି ଜଣେ କହୁଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ଚେଞ୍ଜ, ହାତ ଚିହ୍ନ ଥାଉ। ପୁଣି ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ରଖିବା ନାହିଁ। କାହିଁକି ରଖିବା ନାହିଁ? କାହିଁକିନା ସେ କଳଙ୍କିତ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଉ ଆଜି କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ମହାମୟୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଇମର୍ଜେନ୍ସି କରିଥିଲେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ କରିଥିଲେ, ସେ କଳା ଦିବସକୁ ଉଡେଇ ଦେବା ପାଇଁ ହାତ ଚିହ୍ନ ଆମେ ଉଡେଇ ଦେବା ଉଚିତ। ଏଇଟା ହଉଛି ସ୍ପେଶାଲ ନ୍ୟୁଜ ଆଜ୍ଞା, ନା ଉପର ବାଲାଙ୍କର। ନା କଣ କରିବା ନା ଆମେ ଶିବଙ୍କ ଚିହ୍ନ ଦବା। ତେଣୁ ଶିବ ସମ୍ବତ୍ସର ଚାଲିଛି, ଶିବ ତାଙ୍କୁ ଘାଇଲା କରୁଛନ୍ତି, ଶିବଙ୍କ ଚିହ୍ନ ଦେଲେ ଜିତିବେ, ପୁଣି ତାଙ୍କ ଶାସନ ଚାଲିବ। କିନ୍ତୁ ଗୁପ୍ତ ମାଳିକା ଲେଖିଛି ଯେ ଆ ପୂର୍ବରୁ ଶଙ୍ଖରେ ରାଜନୀତି କରୁଥିଲେ, ସିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହବ, ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ଥିବେ ବୋଲିକି ଲେଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କିପରି ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ? ସେ ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଏବେ ତ 5 ବର୍ଷ ଇଲେକ୍ସନ ଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଇଲେକ୍ସନ 5 ବର୍ଷ ଯାଉଛି କି 15 ଦିନ ଯାଉଛି କି 16 ଦିନ ଯାଉଛି ତା ନୁହେଁ। ଆଉ ଲୋକେ ପାର୍ଟି କରୁଛନ୍ତି 13 ପକ୍ଷ 13 ଦିନ ପକ୍ଷ। ଆଜ୍ଞା 13 ଦିନ ପକ୍ଷ ବହୁତ ଯାଇଛି, ହିସାବ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ମଳ ମାସ ବହୁତ ଯାଇଛି, ବହୁତ ନବକଳବରେ ଯାଇଛି। ୟା ଦେହରେ କିଛି ହବ ନାହିଁ, 13 ଦିନ ପକ୍ଷରେ କିଛି ହବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେ କରିବ ସେ ଜବରଦସ୍ତି କରିବା ପଇସା ଦେଇକି। ଏଟାକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଖୋଲା ଓପନ କହୁଛି, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଆଜି ଏଇ ଖବରଟା ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲା, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଯୋଉଠିକି। କିଛି ହବନି, 13 ଦିନ ପକ୍ଷରେ କିଛି ହବନି। ଜବରଦସ୍ତି କରିବେ, କିଛି ବିଗିଡିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ହଁ, ଆଦେହରେ 5ଟା ରାଶି ବଳବାନ ହେବେ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଚଳନରୁ। 1ରେ କୁମ୍ଭ ରାଶି, 2ରେ ଧନୁ ରାଶି, ଆଉ 3ରେ ସିଂହ ରାଶି। ଏ 3ଟା ରାଶି କହିଲି, ଆଉ 2 ରାଶି କହିବି ନାହିଁ। ଏମାନେ ବହୁତ ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରିବେ, ବହୁତ ବଳବାନ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଧନୁ ରାଶିରେ ବୃହସ୍ପତି ରୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଚଳିକିରି। 20 ନକ୍ଷତ୍ରକୁ, 21 ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ରୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ। ତେଣୁ ରୋଗ ନହବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଧନ୍ୱନ୍ତରୀକେ, ବୈଦ୍ୟ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାରକୁ। ତେଣୁ ସେଇ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ, ଧନୁରାଶି ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକ ବା ସିଂହ ରାଶି ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକ, ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେବାକୁ ବୃହସ୍ପତି, ତାଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମ ମନ୍ତ୍ର ସବୁ ଦେବତାଙ୍କର ଅଛି, ମରମ ସବୁ ଦେବତାଙ୍କର ଅଛି। ମରମ କହିଲେ ଲୋକ ଗରମ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ସବୁ ଦେବତାଙ୍କ ମରମ ଜପରେ ସେ
ଗରମ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଦେବତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମରମ ମନ୍ତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବତାଙ୍କର ଅଛି। ତାକୁ ଏକମାତ୍ର ଯୋଉମାନେ ଉପାସନା କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କରି କୃପାରୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଏଇ ମନ୍ତ୍ର ହଉଛି ମୋର ବରଙ୍ଗପ, ଏଇ ବରରେ ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ଆସି ପହଞ୍ଚିବି, ତୋର ଉପକାର କରିବି। ତେଣୁ ଏ ସମୟରେ ଆପଣ ମାନେ ଏକଜୁଟ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯୋଉ ବିଶ୍ରବା ବଂଶ 24ରେ ନିପାତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତାହାର କିଛି କଳଙ୍କର ଛିଟା ଏ ମଣିଷ ଦେହରେ ପଡିଛି। ତେଣୁ ସେ କଳଙ୍କରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ କିଛି ଅଙ୍ଗ ହାନି ନ ହଉ, ଆପଣ ପରିବାର କିଛି ହାନି ନ ହଉ, ସେ ବିଶ୍ୱାନନ୍ଦର ସୁତ ରାକ୍ଷସ ବଂଶ ଲୋପ ହଉ। କିନ୍ତୁ ତାର ଯୋଉ ରାମ ମନ୍ଦିର ଅଛି ସେଠି ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉକୁ ସୁପର୍ଣ୍ଣେଖା କଥା ଆଗରୁ କହିଥିଲି, ଜଣେ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ ସୁପର୍ଣ୍ଣେଖା 16-14 ଅଛି, ଆଉ ସେ ସବୁ ତାଣ୍ଡବ କରୁଛି, ତମେ ଯାହା କହୁଛ ଜାଣୁଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ କହୁଛି ସୁପର୍ଣ୍ଣେଖା ଯାହା କହୁଛି ଜାଣୁଛି ସତ ହେଇପାରେ, ସେ କି ସାଧନା କରିପାରେ, ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ଅଛି, ସେ ଯୋଗ ସାଧନା କରିପାରିଥିବ, ଜାଣିପାରିବ, ଏତେ କି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କାରଣ ଏ କଳି ଯୁଗ, ଆପଣଙ୍କ ଯୁଗ ଯୁଗ ବି ଯେତେବେଳେ ପାଉନି, କଳି ଯୁଗରେ ଗୋଟାଏ ଦିନ ଲୋକ ଠାକୁରକୁ ପାଇବେ। କାହିଁକିନା 21 ପର୍ବ 120 ବର୍ଷ ପର୍ବ, 3 ହାତ ଅଧେ ଲୋକ, 84 ଆଙ୍ଗୁଳ, ଖାଲି 84 ଆଙ୍ଗୁଳ ନୁହେଁ, 84 ଆସନ ଅଛି, 84 ସମ୍ଭୋଗ ଅଛି। ତେଣୁ ସେଗୁଡାକ ଆଉ ଗୋଟେ ଏପିସୋଡରେ ମୁଁ ଫଟୋ ସହିତ ଏଇ ଯୋଉ ମହାପ୍ରଭୁ ମୋର ଏପିସୋଡ ଦଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ କୋଟି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦଉଛି, ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ଭଲରେ ରୁହ, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଉନ୍ନତି ହଉ, ସେ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରନ୍ତୁ। ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣର ସତ କଥାକୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯିଏ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲା ସାଙ୍ଗରେ, ସେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କଲେ ହାରିଯିବ। କାହିଁକିନା ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲା ମধ্যে ଟିକେ ଗର୍ବ ନାହିଁ, ଶାନ୍ତ ସଦୃଶ ବୁଢା ଲୋକ, କିଛି କାହାକୁ ଭିକ ମାଗୁ ନାହିଁ, ନା କୋଉଠି ବୁଲୁ ନାହିଁ, କର୍ମ କରି ଖାଉଛି, କର୍ମ ନହେଲେ ଉପାସ ରହୁଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇ ସମୟ ବିତିଛି, ଏଇ ବୁଢା ସମୟରେ ପେଟରେ ଓଦା କନା ପକେଇ ଶୋଇଛି, କିଛି ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ। ସେଦିନ ଏକାଦଶୀ। ଯିଏ କହେ ନନା କଣ ଭଲ ଅଛ, ମୁଁ କହିଲି ମୋର ଆଜି ଏକାଦଶୀ, ସିଏ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ କିଛି କାଲି ତ ଏକାଦଶୀ, ତ ଏକାଦଶୀ, ମୁଁ କହିଲି ମୋର ଏକାଦଶୀ କରିଥିଲି, ଆଉ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ, ବାତ୍ୟା ଆଇ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଖାଇବାକୁ ପିଇବାକୁ ସବୁ ବିନିଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେମିତି ସମୟ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆପଣ ସତ କଥା ପଛରେ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ମାନେ ନିଷେଧ କରି ଲୋକକୁ ଭୟଭୀତ କରୁଛନ୍ତି, ସେ କଥାକୁ କେବେ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲା କହିଛି, ଏଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲା କଥାକୁ ଯଦି ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ନେବେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ଯେମିତି ଗୋଟେ ନେଲେ ଶଙ୍ଖ ଗଦା ଚିହ୍ନ ପଦ ଚିହ୍ନ, ସେମିତି ଭଲ ଭଲ କଥା ନେବେ, ତାକୁ ଲୋକ ଦେଖିବେ। ତା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି, ଆପଣଙ୍କର ପିତାମହ ବୁଦ୍ଧ ପିତାମହଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ି ରହିବ। ଆପଣ ଉନ୍ନତି ହବ। ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ବାକି ଛୁଆ କାମ ସେ ବି ହେଇଯିବ ଜଲ୍ଦି। ଏହା କହି ମୁଁ ରହୁଛି। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କରୁ। ଆପଣ ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ହରି ଓಂ ତତ୍ସତ୍। ଓಂ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି।